She said, can you send me a pictures with no makeup, ma'am? So நான் இமீடியட்டாக என்ன பண்ணேன், சன்லைட் கிட்ட போயிட்டு நான் லைட்டு போடாமல் எந்த இதுவும் போடாமல் சன்லைட்டோட இதில் ஃபோட்டோ எடுத்து அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருந்தேன். So immediately she said, yes ma'am, this is what we are saying, but we would like to take you on the board. I said, yes, absolutely, I'm ready to do that. And I just told her after listening to the story that be prepared to walk the red carpet. Yeah, this is what I told. So that's the strength in the story, and I was connected with my mother and me, and I am also connected with me and my son, this story particularly. So it's very strong character, which everybody is related with their parents. So yes, once again, thank you very much, Vetrimaran sir and Varsha, having me on board and making me come back where I belong to. Thank you very much. And Anurag sir, I was surprised when I knew that you were on the board. So thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Congratulations and happy new year. வாங்க நீங்க பேசலாம். ஸ்டேட் ஸ்பீக்கிங் எப்போவுமே நான் ரொம்ப ஷை அண்ட் நர்வஸாக இருப்பேன். இப்போ தான் அதை கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பேச முடியுது. ஆனால் மைக் விட்டு எப்படி இருக்கு? Girls also, I think it was such a fun, chill, very like okay jolly work பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்காக இருந்தது. And I think working with you has been nothing short of great experience, but I think it's also been a lot of learning. And to have two visionary directors, Vetrimaran sir and Anurag sir, to be producing and presenting our film, I think it's a surreal experience. Thank you so much. Thank you. Congrats to everyone who's part of this film. I thank you, my team, Ajuma, the ADs, Pavitra, Pooja, Kailash. Thank you to my boss, Vivek Harshan, my parents and my friends. Thank you. I hope you all like the teaser. Thank you so much. Varsha about the film and the script of the film. It felt surreal because I immediately could see myself as the character. I saw myself playing, I saw myself living as, is it okay if I Ramya? And I've written the rest down. I'm very nervous, so I'm forgetting everything. Sorry. Yeah, what appealed to me most about Ramya was how much I was able to relate to her and how much of myself I could see in this character. And honestly, playing the character allowed me to explore so many new parts of myself, and it taught me how important it is to love yourself, how important it is to, you know, accept all of your imperfections, and it taught me the art of patience, it taught me the joy in collaboration. And this was the first time I carried a film on my back, and it was very, very scary, but I'm so grateful to Vetri sir and Varsha for giving me this opportunity and for actually believing in me and believing that I can do this. And I'm so glad that I was able to believe in myself and achieve what I achieved. And I wouldn't be here if it wasn't for any of you. I'm going to cut this short. I wrote a very long speech, but I'm not going to go through the whole thing. Thank you to everyone who supported me through this. Thank you to every single person who walked with me on this journey. And I can't wait to sit down with you guys and watch the thing on the big screen. I can't wait. தயாரிப்பு அப்படின்னு வரும்பொழுது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அசுர வெற்றிகளின் அசுரன் அவர் ப்ரொடியூசர், ஆல்வேஸ் அ வெல் விஷர். நான் சொல்ல மாதிரி எல்லா நிகழ்வுகளையும் வந்து கலந்து அந்த திரைப்படத்திற்கு ஒரு பெரும் பங்கும் ஆதரவும் கொடுப்பாங்க. சீனியர் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் இந்த இண்டஸ்ட்ரி கலைப்புலி எஸ் தானு சார் அவர்களை பணிமன்புடன் பேச அழைக்கிறேன். இன்ப நாளில் இனிய நாளில் என் அகபாலம் தம்பி வெற்றிமாறன் அவர்களே ஒழுக்கமாக பேசி என் நெஞ்சை நெகிழ வைத்து ஒழுக்கமாக என்னை பேச விடாமல் அமைதி காத்திட்ட தம்பி சின்ன குழந்தை மிஸ்கின் அவர்களே, வட இந்தியாவும் தென்னிந்தியாவும் இணைந்து உருவாக்கும் ஒரு சுந்தர கலவை பேட் கேட். ஆம், அனுராக் கஷ்யப்பும்
வெற்றிமாறன் அவர்களும் இணைந்து உருவாக்கும் இந்த சுந்தர படைப்பு அகிலும் வென்றும் என்பதற்கு இந்த விழா ஒன்றே சாட்சி. வர்ஷா பரத் அவர்களை பல வருடங்கள் அவரோடு பேசியிருக்கிறேன். அவருடைய பணி சாலச் சிறந்த பணி. அவருடைய பணி வெற்றிமாறன் அவர்களால் என்னை இந்திய தேசிய விருதுக்கு அழைத்துச் சென்று என்னை கௌரவப்படுத்திய படம் அசுரன். அந்த படத்திற்கும் அவர் பணியாற்றியிருக்கிறார். அப்படிப்பட்டவர் இந்த படத்திற்கு அவர் இயக்குகிறார் என்று சொல்லும் பொழுது உண்மையிலேயே பெண்மணிகள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து மிக சிறப்பான முறையில் இந்த படத்தை உருவாக்கி இருக்குது. வர்ஷா பரத் அவர்களுக்கு ரெட் கார்பெட், ஆம், ரத்தன கம்பளம் விட்டு தமிழ் திரைப்படம் வரவேற்கிறது. அதற்கு எங்கள் நிறுவனமும் உங்களுக்கு கொடைபிடிக்கும் என்று சொல்லுகிறேன். கொடைபிடிக்கும் என்றால் படம் தருவோம் என்று சொல்கிறேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பியல்பு காணாத முகங்கள் எல்லாம் இன்று நான் காண்கின்றேன். மிக நெருக்கமான சுருக்கமான முகங்கள் பார்க்கும்போதே நெஞ்சை பிடிகிற மாதிரி ஒரு ஆட்டோவில் அந்த பயணிக்கின்ற அந்த பயணம் உண்மையிலேயே சப்பரிட்ட பயணமாகத்தான் எனக்கு தெரிகிறது. சீரான பாதையில் செல்லும். என்னுடைய சேனலில் 12 லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க. இன்றைக்கி அந்த ட்ரீசர் அந்த 12 லட்சம் பேரை பார்த்துருவாங்க. ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு சபதம் எடுப்போம். ஆம், இந்த படத்தினுடைய டீசரை அவரவர்கள் சேனலில் போட்டு ஒரு உத்வேகத்தை கொடுப்போம். காணாதவர்களெல்லாம் காண வைப்போம். எனக்கு தெரிந்து அத்துணை நண்பர்களையும் நான் விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்பொழுது என்னுடைய பணியே நான் வெளியில் சென்றவுடன் எல்லாருக்கும் ஃபோன் செய்து இந்த டீசரை பற்றி மிக பிரமாதமாக வெளியிடுங்கள், புதிய வரவுகள் இந்த திரைகளுக்கு வர வேண்டும். அப்படிப்பட்ட வரவேற்பு நம் நெஞ்சத்தை நெகிழ வைக்கும், மகிழ வைக்கும், குளிர வைக்கும் என்று சொல்லி மிக சிறப்பான ஒரு வெற்றியை இப்படம் அமையும் என்று சொல்லுகிறேன். பேட் கேர்ள் என்பது பேட் கேர்ள் அல்ல, படை முடியும் பொழுது அது குட் கேர்ளாக இருக்கும் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். நெடில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பெண்ணுமே ரொம்ப ஸ்பெஷல். நான் சொன்ன மாதிரி எழுத்தாளர் அருந்ததி